రెండవ వచనాన్ని Let us go to the usual verse of now verse 2, chapter 51 of the book of Isaiah. మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము సంగతి ఆలోచించుడి, మిమ్మల్ని కనిన శారాను ఆలోచించుడి. ఒంటరి అయి ఉండగా నేను అతని పిలిచి తిని అతనిని ఆశీర్వదించి అతనిని పెక్కుమంది అగునట్లు చేసి తిని. The verse reads like this: Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you, for I called him alone, and blessed him, and increased him. చదవబడిన ఈ లేఖనాన్ని బట్టి ప్రభు సన్నిధిలో చిన్న ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. Let us study, let us say a word of prayer in the presence of Lord, so that he will help us to glean spiritual truths from this verse. మహిమగల మా ప్రియ ప్రభువా, ఘనుడవైన మా తండ్రి, మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. Glorious God, you are the mighty God. We thank your auspicious name. మీ కృపను బట్టి మేమందరం ఉదయకాలం మీ పాద సన్నిధిలో చేరి మీ వాక్యాన్ని వినగోరుచున్నాం. We take delight to come to your presence very early in the morning to listen to thy word. మాతో మీరు మాట్లాడండి, ఈ నామానికి మహిమ ఆపాదించుకొనమని వేడుకుంటున్నాం. Please speak to us so that we learn new things today. Thereby we live according to thy word and glorify your name. సమస్త విషయాల్లో మీ సహాయం ఇచ్చి మీ సన్నిధి ఇచ్చి మమ్మను బలపరచి భద్రపరుచుతున్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుచు, In all activities of life, you have been leading by your Holy Spirit, and you are enabling us to glorify you in our walk of life, for which thank you, Lord. ఈ నామమునకే మహిమ ఘనత ప్రభావములను ఆరోపించుకొనమని వేడుకుంటున్నాం. For your name only we offer all these praises. యేసుక్రీస్తు అమూల్యమైన నామమున వినయులమై వేడుచు ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం అబ్రహాము జీవితంలో నుండి ఎన్నో ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్చుకోగలుగుతున్నాం. From the life details of Abraham, we are able to learn many significant heavenly truths. మనము ఇప్పటి వరకు పరిశుద్ధ గ్రంథములో అబ్రహాము యొక్క కుటుంబ వివరాలు వింటూ వచ్చాం. 17వ అధ్యాయం ఆదికాండంలో From the book of Genesis, chapter 17, we have been learning many things, many details about the life and the family details of Abraham. శారాగా మార్చబడుట, ఇష్మాయేలు కొరకు ప్రార్థన చేయుట, ఇస్సాకును గురించి మాట్లాడుట, అబ్రహాము ఇంటి వారందరూ సున్నతి పొందుట. The details are like this. The names of Sarai has been changed to Sarah, and Abraham, he was praying for Ishmael, and there is a promise of Isaac to Abraham, and such of these things we find in the 17th chapter. థ్యాంక్ యూ అన్నగారు. నిజంగా అద్భుతంగా 4 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకుని ప్రియులారా, ఈ 18వ అధ్యాయంలో కొన్ని సంగతులు మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. Let us learn some important spiritual facts from chapter 18 of Genesis. అబ్రహాము యాత్రా జీవితములో ఉండగా దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండి ఎలాగున నడిపించాడో ఆ సంగతులన్నీ మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. Let us remember how God was with Abraham in his journey, in his as he was a sojourner, as he was an alien in his journey. God was with him. Let us study what are the details of Abraham's walk of life. ఈ 18వ అధ్యాయంలో అబ్రహాము దేవునితో ఎంతో పరిచయాన్ని సంబంధించిన వాడుగా ఇంతవరకు మనం చూచాం. In the 18th chapter, we can see how intimate the relation that is there between Abraham and the heavenly God. ఎన్నో వాగ్దానాలు పొందాడు. So far, Abraham got many promises from heaven. భక్తి విశ్వాసాలు
ఎంతో పెరిగిపోయాయి. Abraham's spiritual life, it was very heightened, and he grew in length and breadth of spiritual life. దైవ ప్రత్యక్షతలు ఇప్పుడు అధికమయ్యాయి. There were plenty of godly manifestations to Abraham from heaven. అయితే ఇప్పుడు 18వ అధ్యాయంలో దేవునితో సంభాషణ అనేది ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం. In the 18th chapter, we can see the dialogue and the conversation that is going on between Abraham and the Heavenly Father. ఈ అధ్యాయములో అబ్రహాము దేవదూతలు, Here we can see the dialogue that's going on between Abraham and the angels who come from the heaven. దేవునికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం, సొదొమ నిమిత్తము ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేయడం మనము గమనిస్తాం. The other details of the chapter are these, that Abraham he threw a feast to the angels, namely to the God, and also Abraham, he was praying for Sodom and Gomorrah. ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనము తేటగా గమనించాల్సింది ఈ రెండు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. ఇది పరిశుద్ధులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం, పరిశుద్ధుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయడం ప్రతి క్రైస్తవునికి ఉండవలసిన గొప్ప లక్షణం. Two predominant activities that every born again believer should cultivate in his life are, one is that they have to offer spiritual banquets to the strangers. At the same time, they have to pray for them. ఈ పరిచర్యే ప్రతి నెల సేవకుల సదస్సు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి అని దైవ సేవకులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వటం వలన అది ఎంతో మంచి పరిణామం అని ఆలోచన చేసి ఎంత కష్టమైన ఖర్చైనా దీని విషయంలో ముందుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. With this thought in mind only, we have been arranging these elders, deacons, and evangelists meeting every month, and we are hosting them dinner. At the same time, we are feeding them with spiritual thoughts also. మీరు కూడా ఈ పరిచర్యలో పాలివారు అవుతున్నారు. అందుకు ప్రభువుకు స్తోత్రం. You're also taking part in this activity that is given by God, for which I thank the Lord. దేవుని సేవకులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం మరువవద్దు అని హెబ్రీ పత్రిక 13:1 చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడింది. In the epistle of Hebrews chapter 13 verse 1 and 2, it is written like that: let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. దాని వలన ఎరుగకయే దేవదూతలకు ఆతిథ్యము చేసి ఉన్నారు అనే మాట అక్కడ ఉంది చూడండి. Here we can say they entertained strangers without their knowledge, unawares. Yeah. సహోదర ప్రేమ నిలువరముగా ఉండనీయుడి, ఆతిథ్యము చేయ మరువకుడి, దాని వలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు ఆతిథ్యము చేసిరి. They entertained angels unawares. Second verse. ప్రియులారా, Yeah. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. కాబట్టి దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనం ఇలాగు చేయటం మూలాన అది దేవునికి మహిమ అనే విషయాన్ని మనం గుర్తిస్తున్నాం. Doing such of these things, they glorify our Lord. ప్రియులారా, నిజంగా ఈ ఆలోచన ఆ క్రింద బంధింపబడిన వారి విషయంలోనూ కూడా వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, ఇబ్బందిలో ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనము అక్కడక్కడ కూడా చదువుకుంటాం. Our Holy Bible tells us as to how to remember the poor people and not the people who are in chains and fetters. This is the thing that the Holy Spirit teaches us. ఇక్కడున్న సంగతి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక
4:9 ఓ మాట వ్రాయబడింది. Similar verse we can find in the epistle of 1 Peter chapter 4 verse 9. అక్కడేమనుందంటే ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి అని చెప్పబడినట్లు చూస్తాం. Here the word reads like, the verse reads like this: use hospitality one to another without grudging. ప్రియులారా, నిజంగా ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయాలి, పరిచర్య చేయాలి, ప్రేమ చూపాలి, సత్కార్యము చేయాలి, మర్యాద చేయాలి అనే సంగతులు లేఖనాల్లో చాలానే ఉన్నాయి. The Bible teaches us as to how to show mutual respect, and also how to show concern for the poor people, and also to show good deeds towards others. అంతేకాకుండా మరొక వచనంలో ఒక సత్యాన్ని మనము గుర్తిస్తాం. అదేమంటే ప్రభు పిల్లలమైనటువంటి మనం ఉపకార ధర్మము చేయడం అనేది మర్చిపోకూడదు అనే సంగతి కూడా చెప్తాడు హెబ్రీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం. In the epistle of Hebrew chapter 13, wherein we are taught how to offer alms for the spiritual activities. ఇవి చాలా ప్రతిఫలం ఇచ్చేవి. రేపు ప్రభువు కూడా అడుగుతారు, నేను ఆకలి కొంటిని నాకు ఆహారం ఇచ్చారా, నేను దిగంబరిగా ఉంటిని వస్త్రమునిచ్చారా. ఇలా మత్తయి సువార్తలో చాలా చక్కని విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. అవి ఇశ్రాయేలీల కొరకు చెప్పబడిన, అవి మనం అన్వయించుకోవడం మనకెంతో క్షేమకరం. In the Gospel of Matthew chapter 25, we learn such of these things. Of course, God will ask us, inquire us. When I was in hungry, did you feed me? When I was naked, did you offer me clothes? When I was in ill health, did you come to me and pray for me? Such of these things. సరే, ఏది ఏమైనా ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో అబ్రహాము జీవితం మనకందరికీ ఒక గొప్ప పాఠాన్ని తెలిపేదిగా ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. The life of Abraham and the life details and the lifestyle of Abraham, it is a great model for all born again believers. అలాగే విజ్ఞాపన కూడా చేయాలి. ఇతరుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయటం వలన అది మనకు క్షేమమని తిమోతికి పౌలు చెప్పినట్లుగా మనం ఎరుగుదాం. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 2:1-2 వచనాల్లో. In the epistle of 1 Timothy chapter 2 verse 1, therein we can see Apostle Paul teaching Timothy to give importance to making intercession for others. ఇది ఈ అధ్యాయములో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంగతి. In the 18th chapter, these are the salient features that we can find in the 18th chapter of Genesis. మంచిది. ఇప్పుడు ఆదికాండం 18వ అధ్యాయములో మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం. Let us read the first verse of chapter 18 of Genesis. మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వనములో అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుండినప్పుడు యెహోవా అతనికి కనబడెను. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. చూస్తున్నాం, మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వనములో అబ్రహాం ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చున్నప్పుడు అతనికి కనబడ్డాడు. అసలు ఎందుకు కూర్చున్నాడు? How come that at that heat of the day, Abraham sat at that special place, particular place? దేవుడు ఆయన అన్ని విషయాల్లో ఆశీర్వదిస్తూ వస్తున్నాడు కనుక అక్కడ కూర్చొని ఎవరైనా దారిపోయే ప్రయాణికులు ఎవరైనా ఉంటే వారికి ఏదైనా ఆతిథ్యం ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు దేవుడే ప్రత్యక్షమయ్యాడు. Abraham has this thought in his mind: God has blessed me in plenty of ways. In return, I have to be a blessing to others. Whoever walk on this way, I must offer them something. ప్రియులారా, ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనము జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలి. We have to make a note of one important point here. అబ్రహాము నివాసం మమ్రే దగ్గరున్న సింధూర వనములో ఉన్నాడని మనకు అర్థమైంది కదా.
His tent was placed at the plains of Mamre. దాదాపుగా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అబ్రహాము మకాములు 10 మకాములు చేసినట్లుగా 10 మజిలీలు చేసినట్లుగా మనం చూడగలం. In his walk from Mesopotamia to this place, we can find at least 10 stages. మొదట ఊరు నుండి బయలుదేరాడు. Firstly, he started his journey from the place called Ur. రెండవది తర్వాత హారానులో నిలిచాడు. From Ur to Haran, he made a travel and he sojourned there at Haran for some time. మూడవదిగా షెకెములో ఉన్న షెకెములో మోరే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్షమునొద్దకు చేరాడు. His third stage was a Shechem, and at this place is Mamre. నాలుగవదిగా బేతేలుకు వెళ్ళాడు. From there he traveled to Bethel. ఐదవదిగా Ai. ఐగుప్తుకు వచ్చాడు. Fifth one is, repeat brother. అన్నా Bethel and Ai. బేతేలుకు వచ్చాడు. From అక్కడ నుండి Bethel, ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు. repeat brother. From Bethel to ఐగుప్తు. Egypt. Okay. ఆ తర్వాత హాయికి చేరుకున్నాడు. From there he went to Ai. హాయి బేతేలు మధ్య గుడారం వేసుకున్నాడు. Yeah. From he erected a tent between Bethel and Ai. ఆ తర్వాత హెబ్రోనులో సింధూర వృక్షములో దిగాడు. Then he went to Hebron. There he erected his tent. ఆ తర్వాత దమస్కులో చేరాడు. Thereby he moved forward to Damascus. అక్కడ నుంచి మళ్ళా హెబ్రోనుకు వచ్చాడు. Then he returned to Hebron. రైట్. 20వ అధ్యాయం వరకు ఇప్పుడు మమ్రేలోని సింధూర వనములో ఉన్నట్లు చూడగలం. In the book of Genesis, from 18th chapter to 20th chapter, we can see that Abraham staying at the same place of Mamre. మీరు చదువుతానంటే వచనాలు కూడా చెప్తాను, అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మజిలీ పేరు వింటే చాలు. Okay. Right. ఇప్పుడు అబ్రహాము కనానులో సంచరించిన కాలం 24 ఏండ్లు. Abraham so far he moved and he made it his travel for 24 years. అబ్రహాము గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుండుటకు కారణం ఏంటంటే ఎవరైనా నేను చెప్పాను కదా, ఎవరైనా ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు వారికి భోజనం పెట్టాలనే ఉద్దేశం అతనికి ఉన్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది. The prime reason why Abraham was waiting at that place is that whoever travelers come by that place, he wanted to offer them hospitality. అబ్రహాముకు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందంటే అబ్రహాము చాలా ధనవంతుడు. తన ధనములో ఇతరులకు ఆతిథ్యము చేయడం అది ఉత్తమం అని అనుకున్నాడు. Abraham felt that it's good in the sight of the Lord that I have to share, because I am made very rich and affluent by God. Thereby I have to share of some of my things to the needy people. అందువలన అబ్రహాముకు యెహోవా కనబడెను అని చెప్పబడుతుంది. For that reason it is written there that God manifested to Abraham. చూడండి, అసలు మనుషులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు దేవుడు కనబడడం ఆయనకి పట్టలేని సంతోషం వచ్చి ఉంటది. అందుకే ఆ అధ్యాయంలో త్వరగా 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 త్వరగానే మాటలు ఉన్నాయి. Abraham's waiting like that with that thought, with that sweet thought in his mind. It was a glorious enjoyment to the mind of God. That's why God took delight to come down. అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు అతని కన్నుల ఎదుట కనబడ్డారు అని చదువుతున్నాం. There we can see 3 angels appeared to Abraham. అయితే అబ్రహాముకు అంతకు ముందు దైవ ప్రత్యక్షతలు దాదాపు 6 స్థలాలలో మనము గమనిస్తాం. Prior to this manifestation of God, Abraham had already 6 manifestations of God. అపోస్తల కార్యాలు 7వ అధ్యాయం
2-3 వచనాల్లో In the book of Acts, chapter 7, verse 2 and 3, అబ్రహాముకు దైవ ప్రత్యక్షతలు అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటే uh, ఆ హెడ్డింగ్ లో ఎక్కడెక్కడ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. ఇందాక మజిలీలు మనం చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు దైవ ప్రత్యక్షతలు చెప్పుకుంటున్నాం. earlier I made a 10 stages of Abraham's journey, but now I am going to deal with the manifestations of God to Abraham. One is in Acts, book of Acts, chapter 7, verse 2 and 3. ఆ రెండు Number ఆది 2. 12వ అధ్యాయము 1 మొదటి వచనం, Genesis, chapter, brother. 12:1. Yeah, 12:1. Genesis 12:1. మూడవది 12:7. Third one is 12:7. నాలుగవది Yeah. 13వ అధ్యాయం 14 నుండి 16 వచనాలు. Fourth one is chapter 13, verse 14 to 16. ఆ తర్వాత 15వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలోను 15th chapter, verse 1. 21వ వచనంలోను Verse 21 also of the same chapter. అలాగే 17వ అధ్యాయం 1 నుండి 22 వచనాలు. In the 17th chapter, from verse 1 down to verses 22. ఇది గొప్ప విశేషం. ఇది అబ్రహాముకు 7వ ప్రత్యక్షత. This is the 7th manifestation of God. God appeared to Abraham like this for 7 times. మరొకసారి చెప్తున్నాను, మొదటి ప్రత్యక్షత మహిమగల దేవుడుగా ప్రత్యక్షమయ్యాడని స్టెఫను వర్తమానంలో 7వ అధ్యాయం 2-3 వచనాల్లో మనం చదువుకుంటాం. Firstly, God appeared to Abraham as a glorious God. That we can find in the book of Acts, chapter 7, verse 2 and 3. ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో, నీవు లేచి నీ తండ్రి ఇంటిని, నీ బంధువులను, నీ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి నేను చూపించు దేశానికి వెళ్ళమని చెప్పినట్లుగా చూస్తాం. Second manifestation is Genesis chapter 2, verse 1, where God called him to come out of war, leaving all those things. ఆ తర్వాత యెహోవా 12:7లో యెహోవా అబ్రహామునకు ప్రత్యక్షమై నీకు సంతానం ఇచ్చేదనని వాగ్దానం చేసినట్లుగా చూస్తాం. Third one is God appeared to Abraham and made a promise that he will give him a descendant. ఆ తర్వాత 13వ అధ్యాయం 14 నుండి 16 వచనాలు మనము చూస్తాం. Then nextly, fourth appearance is chapter 13, verse 14 to 16. ఆ తర్వాత 15వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చదువుకుంటాం. Then the fifth manifestation is chapter 15, verse 1. 21వ వచనం 15:21లో దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధన చేసిన వివరాన్ని చదువుకుంటాం. In the same chapter, verse 21, wherein God made a covenant with Abraham. ఇక 17వ అధ్యాయం 1 నుండి 22 వచనాలు 17th chapter, verse 1 down to నిబంధన 20. చేయడానికి, నిందారహితుడుగా ఉండుమని చెప్పడానికి ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు అనే విషయాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. The seventh appearance was God appeared to him and bade him to live a life of holiness without any defect. కాబట్టి దాదాపుగా 6 ప్రత్యక్షతలు మనం విన్నాం. 7వ ప్రత్యక్షత ఆయన మమ్రేలో ఉండగా, సింధూర వనములో ఉండగా ఆయనకు ప్రత్యక్షమైన సంగతి మనము గుర్తిస్తాం. Seventhly, now we are going to deal with the 7th manifestation of God to Abraham in the 18th chapter. 15వ అధ్యాయములో ఎప్పుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడని వ్రాయబడింది? Let us see at what time God appeared to Abraham in the 15th chapter. రాత్రి ప్రత్యక్షమయ్యి అనే మాట మనం చూస్తాం. It was the night time. At night time, God appeared to Abraham in chapter 15. 15వ అధ్యాయంలో రాత్రి వేళ ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనము చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆకాశపు వైపు తేరి చూచి నక్షత్రములను లెక్కించుటకు నీ చేతనైతే లెక్కించమని చెప్పాడు. కాబట్టి ఆ నక్షత్రాలను చూపించడానికి రాత్రి వేళ ప్రత్యక్షమయ్యాడు.
There was a specific reason also why God appeared to Abraham at night, because in night only we see the stars in the sky. That's ఇది why holy God ఇది ఒక yeah విశేషమైన సంగతి. appeared to him in the night and asked Abraham to count the stars if he can count. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇది పగటి పూట ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, అదే ఎండవేళ ప్రత్యక్షమైనట్లు చూస్తాం. The appearance of God or the manifestation of God in the 18th chapter is at the heat of the day, noon time, at noon time. ఆ, ఈ ఎండవేళ ప్రత్యక్షమైనది ఇది పవిత్ర జీవితాన్ని సూచించేదిగా ఉన్నది. The heat of the day, the blazing sun, these things speak of holiness. ఒకసారి ఒక్క వచనం చదువుకుందాం. యోబు గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 17వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. Let us go a relevant reference from the book of Job, chapter 11, verse 17. అప్పుడు నీ బ్రతుకు మధ్యాహ్న కాల తేజస్సు కంటే అధికముగా ప్రకాశించును, చీకటి కమ్మినను అది అరుణోదయము వలె కాంతిగా నుండును అని వ్రాయబడింది కదా. And thine age shall be clearer than the noonday. Thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడిన వాస్తవికతను మనము గమనించినప్పుడు, దేవాది దేవుడు ఎప్పుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అనంటే God God manifested to Abraham in the at the noon time, మధ్యాహ్న కాలమందు, in the midday. తేజస్సు కంటే అధికముగా ప్రకాశించును అన్నాడు. అంటే మధ్యాహ్నం ప్రకాశించడం, ప్రత్యక్షం అవడం, అది చక్కని ప్రకాశమానమునకు సూచనగా ఉన్నది. That noonday or the blazing sun, they speak of the holiness. ప్రియులారా, సూర్య తేజస్సులాగా వెలిగే జీవితాన్ని ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నాడు అబ్రహాం. There is a symbolic significance between Abraham's life and also the glowing of the sun in the midday. As the sun was glowing brightly, the spiritual character of Abraham is also glowing brightly. అందుకే వెంటనే ప్రత్యక్షం అవుతున్నాడు. సంవత్సరానికి 2 పర్యాయాలు ప్రత్యక్షమైపోతున్నాడు దేవుడు ఆయన. God did not take delay in appearing to Abraham, but he took a lot of delight to appear to Abraham for twice a year. కానీ అంతకు మునుపు 16-17 అధ్యాయాలలో మీకు చెప్పాను, ఎన్ని ఏండ్లు ప్రత్యక్షత లేదని చెప్పాను. There was no manifestation of God to Abraham between 16th chapter and 17th chapter. For how many years? 24 years. Yeah. Yes. Yeah. ఎన్ని ఇయర్స్ అండి? 24 years. మీకు చెప్పాను 15వ అధ్యాయానికి 14వ అధ్యాయం ఆ విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు, 17వ అధ్యాయం చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, 16వ అధ్యాయం చివరిలో చెప్పాను. 13 సంవత్సరాలు దైవ ప్రత్యక్షత లేదు. There was no appearance of God to Abraham for 13 years. That we can see in between chapter 14 and 17. మీకు ఆ క్లారిటీ కూడా నేను ఇచ్చాను. ఒకసారి చూడండి 16వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో chapter 16 verse 16. హాగరు అబ్రామునకు ఇష్మాయిల్ను కనినప్పుడు అబ్రాము 86 ఏండ్లవాడు. 17వ అధ్యాయం అబ్రాము 99 ఏండ్లవాడైనప్పుడు 99లో నుండి 86 తీస్తే 13 సంవత్సరాలు. 13 సంవత్సరాలలో దైవ ప్రత్యక్షత లేదు అబ్రహాం. Those calculations are there here at the end of the 16th chapter and the beginning of the 17th chapter. There we can see a gap of 13 years wherein God did not make his manifestation to Abraham. అందుకే 17వ అధ్యాయంలో ఇక నుండి ఆయన నిందారహితుడుగా నా సన్నిధిలో నడుచుకో, నిందలేని వాడుగా ఉండకు అని
అప్పుడు 17వ అధ్యాయంలో ప్రత్యక్షమై ఆ మాట మందలిస్తూ చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం. We can say God as if he is rebuking Abraham and to live a life of holiness without any defect. కాబట్టి ఇక్కడ అబ్రహాము జీవితం వెలుగుమయంగా మారింది గనుక దాదాపుగా 1 year లోనే 2 times ఆయన ప్రత్యక్షమవుతూ వచ్చినట్లుగా కొన్ని ఆధారాలు మనము గమనించవచ్చు. As Abraham's life was glowing like a noonday sun brightly, God took delight to appear to Abraham. కాబట్టి ప్రభువునందు ప్రియులారా, దేవుని వాక్యంలో మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు మనము కూడా ఎప్పుడైతే దేవునితో చక్కని సహవాస సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటామో మనము కూడా వెలిగే జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాం. As and when we have deep intimacy and fellowship with God, if you continue in such a fellowship and intimacy with God, definitely we can shine like the noonday sun in spiritual matters. అంధకార సంబంధమైన క్రియలు కలిగిన వారమైతే దేవుడు ఏ ఒక్కరికి ప్రత్యక్షం కాడు. ఆయన వాక్య రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు, ఆయన సజీవుడుగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు, సశరీరుడుగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇలా ఆదికాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఎన్నో ప్రత్యక్షతలు మనము చూస్తాం. If we walk in darkness of sin, God doesn't appear to us, but God takes delight to appear to us and walk with us. If you live a life of holiness, just like that of Abraham, we can see God appearing to his beloved saints from Genesis to Revelations in many, many ways, not only in the form of the word, but also in the form of flesh and all those things. ప్రియులారా, మీకా గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో పురాతన కాలం మొదలుకొని శాశ్వత కాలం వరకు ఆయన ప్రత్యక్షమగుచుండెను అని వ్రాయబడింది. Regarding his manifestations from olden times to modern times, a specific word is written in the book of Micah, verse 5, chapter 5, verse 2. Yeah. ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు పాత నిబంధనలో, క్రొత్త నిబంధనలో, ఆ విషయాలు ప్రభు చిత్తమైతే నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో మీరు జ్ఞాపకం చేస్తే చెప్తాను, లేదంటే నేను దాటిపోతాను. So in the next class, we will make an exclusive study about why and how God appeared to his saints in the Old Testament at the same time in the New Testament. Those distinctions in parallel study, comparative study and contrastive study we'll make in the next class, provided that you ask me. కాబట్టి ఏ ఒక్కరమైనా దేవునికి మహిమకరంగా దేవునితో సమాధాన సహవాసం కలిగిన వారంగా ఉంటే, నిర్మలులుగా ఉంటే దైవ ప్రత్యక్షత ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు జరుగుద్ది వాక్య రూపంలో. If we live a life of holiness like that, God will definitely appear to us. అలాగున సిద్ధపడాలని కోరుచు ఈ దినాన సమయమైంది, ప్రార్థన చేసుకుందాం. So speaking such of these spiritual values to you, let us conclude this meeting and let us pray. మహోన్నతుడవైన మా తండ్రి, నీకు స్తోత్రములు. అబ్రహాము జీవితములో ఎన్నో గొప్ప సత్యాలు రాయించారు, దాయించారు. అవి మాకు ఈరోజు బయలుపరిచారు. Our most majestic and holy God, we thank you for this wonderful time wherein you have taught many spiritual insights from the life of Abraham for us. సంగతులను మేము అర్థం చేసుకుని అబ్రహాము వలె మీకు మహిమకరంగా జీవించడానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరచుమని కోరుచు. While you are teaching the exemplary life of Abraham, let us learn those things and let us imbibe and put into practice all such things in our lives. యేసు క్రీస్తు అమూల్యమైన నామమున వేడుచు ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. In the most precious name of Lord Jesus Christ, we pray. ఆమేన్. Amen. ప్రభునందు ప్రియులారా, చేరువచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభు పేరట ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ